Hürmetli din kardeşlerim, bütünügüz işitkensizdir indi şu günlerde Parij'de Olimpiyadаны açtılar. Bütün dünyaya büyük zor tavuş koptu. Elbette aytırsiz, biz mında bizge nerse şu Olimpiyadadan. Müslümanlar hem Olimpiyada nerse bilen beyli. Biz şu vakıyadan Parij'de bulgan şu Olimpiyadanın açılıştan özümüzni dinimizde bulgan bik ahamiyetli bir kaideni, bir ahamiyetli bir kanununu yaxşı anlay alabız. Gümümen Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın şu dünyada iki türlü kanunlar var. Birincisi şeriat kanunları. Bütünü biz bilemiz, değil mi? Şeriat kanunları, sen 5 vakit namaz okura tiyirsin. Eğer de okumasan, kıyamet gününde cevap vereceksin. Jingil, kaide jingil. Kainat zakonları var. Kainat zakonları, ul türlü. Mesela, jir tartu kanunu. Jir tartu kanunu. Jir tarta. Min hazır bu kalemni mesela, bu kalemni jibersem, ul ışıp gider mi? Yok. Ne için? Kanun var. Bu kanunu hiçbir neşikte bozup bulmuyor. Allah Teala kanun koydu iken, onu bir neşikte bozup bulmuyor. Hem şunday kanunlar bizning jir yanında anlansın, sosyal, psikologik, başka türlü yaklarda ul zakonlar var. Mesela sosyologik zakon. Eğer de bir halkını daimi rəvişdə gadilsiz işseler, intiktirseler, irtəmi, ahırda mı barabir inkılap başlana, revolüsiya. Nerse işlesin? Zakon. Ana karşı taraf bulmuyor. Mine şeriat zakonları var, kainat zakonları var. Şeriat zakonlarında Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın merhameti var. Merhameti. Mesela kişi namaz okumadı, ömür boyu lakin nedir izgilikler buldu. Kıyamet gününde Allah Subhanahu wa Ta'ala şu anın hatalarına özünün merhametini ko'rsatib, onu gafu etergen mümkün. Gafu etmesge de mümkün. Yani Allah da merhameti var. Lakin kainat zakonlarının merhameti yok hiç. Kainat zakonlarının merhameti yok. Mesela birey çığa da 9. etajga, balkonga çığa da hem ayta, min şu kainat zakonuna, jir tartu zakonuna, kanununa buysunmuyum. Çığa da bu kanun, jir tartu kanunu onu gafu eteme, ona merhamet ko'rsateme, ko'rsatmay. Mine bütün Allah Subhanahu wa Ta'ala yasagan şu kanunlar, onlar hiç şiksiz işleyler, hem hiç şiksiz Allah Teala nişik alarını koydu, onlar şunday neticeye getirirler. Mine şu Parij'de nek Allah Subhanahu wa Ta'ala koygan sosyologik kanununu bozuğu göründü. Нәрсе buldu? Siz kubuguz bilesizdir indi. İske gine düşürem, kim bilmi. Anı karası tugul. Birinciden şu Olimpiyada açılgan vakitte İsa aleyhisselamga karikatur yasadılar. Başta hatırlayız. Bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga karikatur yasab oturalar Avrupa'da. Hazır özlerinin İsus dip aytgan, aymi? Özleri İsus dip aytgan. Özleri alarga g'ibadat kılatırgan zatqa biz indi İsa aleyhisselam'ni aytamiz, peygamber. Bizning peygamber, aymi? Biz ona ishonamiz ona. İsa aleyhisselam deb aytamiz. Şu peygamberge onu mesxara qildilar. Onu bir aşaki bir ravishda ko'rsatdilar. Ondan so'ng bir irod keldi. Xotin qiz jingilcha xotin qiz kiyindi de ham jırladi shunda. Ham üçüncüsü bir musulman xotin qiz keldi şu olimpiyadaga, musulman qiz. Yavlıqlı bulgan için kiritmediler. Yavlıqlı bulgan. Lakin bir mujik itak kiyip keldi, bu benim hukukum deyip onu kirittiler. Yani
Хатын кыз яулык киеп килсә ярамый, yani мужик итәк киеп килсә була. Менә булар бөтенесе, әлбәттә башкасы да булган. Алар безгә кирәк түгел. Булар бөтенесе безгә бер канунны аңларга ярдәм итә. Аллаһ субхану ва тааля безгә Кур'ан-ы Кәримдә кат әйтте. Әл-муъминуна вәл-муъминат, мусульманнар һәм муслимәләр, бa'духум әулияу бa'д, бер-берсенә кардәштер. Ta'муруна бил-мәгъруф, алар яхшылыкны бер-берсенә әмер итәләр, ва танхауна анил мункар, һәм бер-берсен начарлыктан туктаталар. Менә бу Аллаһ субхана ва тааля куйган канунны Европа күптән бузды, һәм тагын бер хадисны гына укыйбыз иншалла. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә әйтеп калдырган, безгә бөтен кешеләргә әйтеп калдырган. Ла та'муранна бил мәгъруф, сез эй мусульманнар, һәм сез эй кешеләр, яхшылыкны әмер итерсез, яхшылыкны кешеләргә өйрәтерсез, яхшылыкны саклап торырсыз. Ва ла танхауна анил мункар, һәм начарлыкны туктатып торырсыз. Аннан кешеләрне тыеп торырсыз. Аулиусаллатанналлаху шираракум аля хиярикум. Җәйсә Аллаһ Тәала сезнең арагыздан алып иң начарларын иң яхшылары өстенә куячак. Патшалык бирәчәк. Фаядуху хиярукум. Һәм шушы сезнең иң яхшыларыгыз дуга кылыр. Я Раббым. Фәлә юстаджабу лахум. Һәм аларга җавап булмас. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безгә монда кагыйдә күрсәткән. Социологик кагыйдә. Әгәр дә кешеләр белә торып, мөмкинчелек була торып, начарлыкны туктатмыйлар икән, яхшылыкны өйрәтмиләр икән, әмер итмиләр икән, начарлар үскә чыгачак. Нәрсә булды? Франциядә 1800 елларда Франциядә барлыкка килә бию, вальс дип атала. Бөтенегез беләсез инде, телевизорны карыйбыз бит. Вальс. Ул вальс буенча шит ират кеше, шит хатын кызны үзенә якын итеп, бергәләп шулай әйләнеп җириләр. Шушы биюгә христианнар ул вакытта каршы килделәр, кайберләре. Ләкин инде барыбер берничә елдан соң әзрәк кенә каршы тордылар да, ахырында булар бөтен Европа белән вальс бии башладылар. Туктатмадылар. Бүгенге көндә аларда ират хатын кызның киемен киеп, шушындай үзләрен күрсәтеп торалар. Нәрсә булды? Әгәр дә сезнең яхшылыкны әмер итеп туктату булмаса, начарларыгыз үскә чыга. Чыктымы? Чыкты җәмәгать, чыкты. Бүгенге көндә инде үзләренең Иса алейһиссаламны сүгә башладылар, мәсхәрә кыла башладылар. Ни өчен? Вакытында шуны туктатмагач, вакытында аларның яхшылары шушы әмер итмәгәч, шулай килеп чыкты. Бездә җәмәгать, бездә шулай ук, менә бу вальс дигән бию безгә дә килгән иде. 50-нче елларда, 40-нчы елларда шулай ук телевизорны карыйбыз, сугыш турында. Әгәр дә киноларны карасак, анда шушы кешеләр вальс бийләр, шит хатын кыз, шит ират белән бергәләп, кочаклашып биеп йөриләр дә. Моны туктатмадылар бабаларыбыз. Бүгенге көндә җәмәгать кешеләр киләләр дә, хәзрәт ди, кызыбыз балага узды. Никах уктырга иде. Тордылар инде бергә. Әгәр дә безнең бабаларыбыз вальс бийделәр икән, оныклары шулай никахны балага узганнан соң укыта башлыйлар. Менә бу кагыйдә, менә бу Франциядәге, менә бу без ни? Әгәр дә уйласаң, алар моны 100 ел элек үткәннәр инде. Әйме? Аларда никахсыз яшәү 100 ел элек иде. 100 елдан соң нәрсәгә килеп җиттеләр? Безнең дә шул киләчәк. Әгәр дә без бүгенге көндә менә шушы, чыннан әйтам,
үзләрен мусульман дип әйтә торган кешеләрнең балалары әгәр дә никахны соңыннан укыйлар икән, әйме? Нәрсә була, белмим киләчәктә. Без сезнең белән моны һичшиксез мына бу кагыйдәне әгәр дә сез яхшылыкны әмер итмәсәгез, начарлыктан туктатмасагыз, Аллаһ Субхана ва Тааля сезнең начарларыгызны яхшылар өстенә куячак та, һәм яхшыларыгыз дуга кылачак. Я Раббым, коткар безне. Ләкин аларга җавап булмый. Хаҗга барсалар да, намаз укысалар да, закат бирсәләр дә, нәрсә эшләсәләр дә, хадис буенча җавап булмый. Әгәр дә без шушы вазифаны калдырабыз икән. Авыр әлбәттә җәмәгать, җиңел түгел. Килә кешеләргә өйрәт, әйме? Яхшылыкны өйрәтеп тор, җиңел эш түгел җәмәгать. Лукман сүрәсендә Лукман алейхиссалам үзенең баласын өйрәтә астайзы белә. Я бунайя, эй улыкаем, акимис сала, намазны торгыз. Ваъмур бил магруфи, һәм яхшылыкны әмер ит, ванха анил мункар, һәм начарлыктан туктат, васбир галә ма асабак. Һәм сиңа шушы вакытта нинди әйберләр, нинди авырлыклар килә, шуларга сабыр ит. Инна залика мин азмил умур, чынлыкта бу яхшылыкны әмер итү, начарлыктан туктату тиешле һәм бийек эштер. Аны эшләргә тиешбез. Кайтырга тиешбез җәмәгать. Үзебезнең якыннарыбыздан башларга. Әгәр дә уйласаң, менә монда утыра торган бөтенебез, менә ничә кеше бар, 200 кеше бар. Һәрберебезнең туганнар арасында кемдер андыйлар бар. Андыйлар булмаса, башкалар, аракы эчә торган, башка әйбер эшли торган, башка төрле гүнах кыла торган, Аллаһ Тәгаләгә гысьян күрсәтә торган якыннарыбыз бар. Әгәр дә без шушы вазифаны өстебезгә алмасак, менә бу хадискә туры килергә мөмкин без. Аллаһ сакласын безне. Аллаһ сакласын. Ахырында җәмәгать дан бер матур рәсем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик матур сөйләйдер, бик матур мисаллар китерәдер. Аллаһның шикләрен саклап тора торган кеше ди, шуңа мисал ди. Шуңа мисал. Бер халык көймәгә утырды. Һәм аларның кайберләре өстә, кайберләре аста. Һәм астагылары су эчәргә теләгән вакытта өскә менеп су алалар иде. Өскә менеп, көймәнең өстенә менеп, тегеннән су алып кире төшәләр иде. Шушы өскә менә торган кешеләр әйттеләр, нигә без буларны интектерәбез, нигә без булар ашаганда җирибез су алырга. Әйдәгез без көймәнең астында бер тишек кенә ясыйк та, безнең монда көймә астында су тула да, без шушы суны эчербез дип әйтәләр. Көймәне тишик тә, шуннан су алырбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә әйтә? Әгәр дә өстәгеләре астыгаларын тыймасалар, алар бөтенесе бергә батачаклар. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шундый мисал китерде. Без бөтенебез, бөтен җәмгыять бер көймәдә барабыз җәмәгать. Әгәр дә җәмгыятьтә бузыклык тарала икән, ул безгә, безнең балаларыбызга шулай ук тия. Уйламагыз. Мин моны эшләмим, мин намаз укыйм, мин садака бирәм, хаҗга барам, иншалла җәннәткә керәм. Белмим. Аллаһ Тәгалә генә белә. Кем җәннәткә керә, юкмы? Ләкин шушы ике хадистән ике хадисне карасак, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям ачык иттереп әйтте. Бу вазифаны калдырсагыз, мин истәп куям, Франциядә кебек була. Аллаһ сакласын. Хаза валлаһи тауфик, алхамдулиллаһи бисаваб. Раббана зидна илма нафиа ва ризка таййиба ва амал мутакаббала.